या वेद वरदण्ड मंडितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति देवै सदा पूजिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। East Godavari and West Godavari districts. Now, a very good morning to our CPDC members and Army President Sri Rangarao Garu, retired principal of government aided college Veeravasaram, and Karmuri Lamandeswara Garu, who is a businessman of Palakollu. Both of them are Army of the students. Previously they studied here long back, and CPDC member and PPP philanthropist Lakshmi Narayan Rao Garu, auditor of this Palakollu town, and HRs of different companies, Sridhar Garu, state placement manager, Sri Vibhakar, Foxconn, Arts Subrahmanyam Garu, Petro Drugs, Petro Motors, HR administration, Shankar, Raycon, HR administration, YV Satyanarayana Garu, Sri Ram, Life Insurance, Ravi Teja, Vikara Jobs, and other HRs next members who came from Visakhapatnam and from Rayalaseema districts. A very welcome sir to our college. Today we conducted mainly here the job fair for the passed out students of 23-24 of our college, and also other students from different branches, MA, MCom, MSc, BTech, and all the students we invited through wide publicity, through papers and through electronic media. Some of them are registering near the registration counters. This is a very good opportunity for the students to utilize, because every student after completing the graduation, they are in the dream of getting a job. Basing on their qualifications, minimum the degree students, they are expecting nearly 15,000 to 20,000 as a first their salary. Later, after getting some experience of these companies, initial companies, they will go for another better opportunities. So this is their dream. To fulfill their dreams, not only to our college students, but also to the outside students, we have given an opportunity, and for this we are getting support from our beloved CPDC and Army members, and also our Honorable Minister Sri Nirmala Ramanayudu Garu of this town. So he is giving us more support and cooperation to this type of job matters. Not only that, in the college developmental activities also he promised us that. We are very much thankful to our Minister Garu, Ramanayudu Garu. In addition to that, our Chief Minister Sri Nara Chandrababu Naidu Garu and Deputy Chief Minister Sri Kodidala Pawan Kalyan Garu and our Education Minister Lokesh Naik Garu. They are all giving indirectly their support. ముందుగా ఈ జాబ్ మేళా నిర్వహించడానికి కారణం మన ముఖ్యమంత్రి గారు నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారికి, అలాగే డిప్యూటీ సీఎం శ్రీ కొణిదెల పవన్ కళ్యాణ్ గారికి, ఎడ్యుకేషన్ మినిస్టర్ లోకేష్ గారికి,
అలాగే మరి మన స్థానిక శాసనసభ్యులు మినిస్టర్ డాక్టర్ నిమ్మల రామానాయుడు గారికి, అలాగే కమిషనర్ ఆచార్యులందరికీ కూడా, ఈ కళాశాల ప్రిన్సిపల్ రాజేశ్వర మేడం గారికి, అలాగే తోటి అధ్యాపక మిత్రులందరికీ కూడా నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు. డిఫరెంట్ కంపెనీస్ వచ్చిన రిప్రజెంటేటివ్స్ వాళ్ళ సెలెక్ట్ చేయడానికి వచ్చిన వాళ్ళందరికీ కూడా నా ఆశ చెప్తూ, విద్యార్థులందరికీ కూడా నా ఆశీస్సు చెప్తున్నాను. ఎందుకంటే గ్రామాల నుంచి వచ్చారు ఇవాళ. నేను ఒకటే చెప్తాను, మా విద్యార్థులు గ్రామాల నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు ఇవాళ ప్రపంచంలో ఏదైతే పెద్దవాళ్ళు అందరూ కూడా గ్రామాల నుంచి బ్యాక్గ్రౌండ్. మీకు అందరి గురించి తెలుస్తారు, మీకు తెలియదు వీళ్ళు. ఎందుకంటే కష్టం విలువ తెలుసు, హార్డ్ వర్క్ తెలుసు. వాళ్ళు తీసుకుంటే మీకు కంపెనీలో ఎక్కువ కాలం ఉంటారు. మిగతా వాళ్ళు అయితే బాగా హైలీ క్వాలిఫైడ్ తీసుకుంటే ఒక నెల ఉంటారు, మళ్ళీ 5 సార్లు వచ్చింది వెళ్ళిపోతారు. మీరు అందరూ ఏంటంటే మా విద్యార్థులు టాలెంట్ గుర్తించి వాళ్ళకి మీరు అందరూ అవకాశం కల్పించాలని చెప్పి కోరుకుంటూ, మరి టైం తీసుకొని ఎందుకంటే టైం లేదు కాబట్టి మరియు అందరికీ కూడా నా బ్లెస్సింగ్స్. థ్యాంక్ యూ. ఇక్కడ వేదిక కల్పించిన పెద్దలందరికీ నా నమస్కారం అండి. నా పేరు ప్లేస్మెంట్ మేనేజర్ నిర్మాణ ఆర్గనైజేషన్. ముందుగా ఈ డ్రైవ్ ఏర్పాటు చేయడానికి ఏఎస్ఎన్ఎం కాలేజ్ సిబ్బంది వారందరికీ చాలా రోజుల నుంచి పాపం కష్టపడ్డారు. వాళ్ళు మా పిల్లలకి మంచి ప్లేస్మెంట్స్ కావాలి, మంచి జాబ్స్ కావాలని చెప్పి వాళ్ళు రోజు మాకు కోఆర్డినేట్ అవుతూ కంపెనీస్ రిక్రూట్ చేసుకుంటూ అందరినీ ఈరోజు ఈ జాబ్ డ్రైవ్ సక్సెస్ఫుల్గా అరేంజ్ చేయడానికి కారణం వాళ్ళేనండి. ముందుగా వాళ్ళకి నేను ధన్యవాదాలు చెప్పుకుంటున్నాను మేడం. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఫ్యూ మినిట్స్ మాట్లాడతాను. ఫస్ట్ ఇక్కడికి వచ్చిన ఫ్రెషర్స్ ఉండొచ్చు, ఇంతకుముందు ఎక్కడైనా వర్క్ చేసిన వాళ్ళు ఉండొచ్చు. జస్ట్ నా రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే ఒకటేనండి, మీరు ఎక్కడైనా సరే ఏ కంపెనీకైనా సరే మీ జాబ్ డ్రైవ్ వెళ్ళాము, ఇంటర్వ్యూస్కి వెళ్ళాము అంటే మీ మైండ్లో నుంచి శాలరీ అనేది ఎక్కువ ఉందా తక్కువ ఉందా అనేది మాత్రం పక్కన తీసుకోండి ప్లీజ్. ఎందుకంటే నోవే డేస్లోని మనకున్న ఆపర్చునిటీస్లో, మన దగ్గరకు వచ్చి కంపెనీస్ ఇస్తున్న ఆపర్చునిటీస్లో శాలరీస్ అనేవి నోవే సిచ్యువేషన్లో తక్కువగానే ఉంటాయి. బట్ మీరు ఫస్ట్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఒక ప్రొఫెషన్ అనేది మీకు అలవాటు చేసుకొని ఆ ప్రొఫెషన్లో స్కిల్స్ ఇంప్రూవ్ చేసుకుంటే శాలరీ అనేది మీరు అడగకుండానే కంపెనీ వాళ్ళు ఎవ్రీ ఇయర్ మీకు ఇంప్రూవ్మెంట్ అనేది ఇస్తారు. కానీ ఫ్రమ్ ది బిగినింగ్ నుంచే కొంతమంది ఎక్కువగా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు. నోవే సిచ్యువేషన్ అంటే ఇస్తారు. కంపెనీ కూడా ఏ స్కిల్డ్ ఎంప్లాయీని కూడా వదులుకోరు. ఈరోజు ప్రతి కంపెనీ కూడా రిక్రూట్ చేస్తున్నారు. ఎవరి దగ్గర మంచి స్కిల్స్ ఉంటాయో వాళ్ళని రిక్రూట్ చేస్తున్నారు. అలాంటి వాళ్ళకి 1 year డ్యూరేషన్ అని చెప్తారు, 1 year కాంట్రాక్ట్ అని చెప్తారు. బట్ వాళ్ళ స్కిల్స్ కానీ బాగుంటాయి, వితిన్ 6 monthsలోనే వాళ్ళని ఆన్ రోల్ చేయడం కానీ వాళ్ళకి శాలరీ పెంచడం కానీ జరుగుతున్నాయి. అది మీరు గుర్తుపెట్టుకొని ఈ జాబ్ ప్రైస్లో వచ్చిన హెచ్ఆర్స్తో మంచిగా బిహేవ్ చేయండి, వాళ్ళకి సపోర్ట్ చేయండి. వాళ్ళు కూడా మీకు మంచిగా సపోర్ట్ చేస్తారు. వీలైతే ఈరోజు ఇక్కడ కొంతమంది సెలెక్టెడ్ అంటే కొన్ని కంపెనీస్ వరకు ఆఫర్ లెటర్స్ ఇష్యూ చేయడానికి నేను ట్రై చేస్తాను. ఓకే, ఆల్ ది బెస్ట్ అండి. థ్యాంక్ యూ అండి. థ్యాంక్ యూ. వచ్చేసరికి కంపెనీస్ వచ్చి ఫాక్స్కాన్ కంపెనీ వచ్చిన రిక్రూట్ చేస్తాం. అది యాపిల్ ఫోన్స్ అసెంబ్లీ ఓన్లీ ఫీమేల్ అవకాశం ఉంటుంది, హైదరాబాద్ లొకేషన్. ఆ తర్వాత స్నైడర్ ఎలక్ట్రిక్ కాంపోనెంట్స్ మేనేజ్మెంట్, అది కూడా హైదరాబాద్ లొకేషన్. తర్వాత ప్రీమియర్ సోలార్ ప్యానల్స్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్, ఇలా టాటా ఎలక్ట్రానిక్స్, అది కూడా ఐఫోన్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్, అది వచ్చేసి పోలా బెంగళూరు. ఈ డిఫరెంట్ లొకేషన్స్లో మేము రిక్రూట్ చేస్తున్నాం. ఇలా యాపిల్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ వచ్చేసరికి ఓన్లీ ఫీమేల్ రిక్రూట్మెంట్ ఉంది. తర్వాత ఈ సోలార్ ఎనర్జీస్ వచ్చేసరికి మేల్ ఫీమేల్ బోత్ ఎలిజిబుల్. నెక్స్ట్ ఈ శాలరీ పర్టికులర్స్ అవన్నీ కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం. ఈ అవకాశం చెప్పడానికి థ్యాంక్ యూ. మార్నింగ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. సారీ అమ్మా, నేను హీరో కంపెనీకి వచ్చాను. నా పేరు శంకర్, రైటింగ్ నుంచి సుబ్రహ్మణ్యం సార్ గారు. హీరో కంపెనీ శ్రీసిటీ మీకు ఎవరికైనా తెలుసమ్మా? నెల్లూరు జిల్లా తెలుసా? ఓకే అమ్మా, మనం శ్రీసిటీలోని వన్ ఆఫ్ ది మెయిన్ కంపెనీ, ఎంఎన్సి కంపెనీ, మల్టీనేషనల్ కంపెనీ, హీరో కంపెనీ. మీకు అందరికీ హీరో మోటార్ బైక్ తెలుసా? సో నేను వచ్చిన ఆ కంపెనీ నుంచి అమ్మా, మన ప్లాంట్ లో వచ్చి మొత్తం చిన్న ఇంజిన్ లో చిన్న పార్ట్స్ నుంచి పెద్ద పెద్ద పార్ట్స్ వరకు మొత్తం ఒక మోటార్ బైక్ మేకింగ్ మేడ్ బై బయట వస్తుంది. ఓకేనా? మొత్తం మీరు చేయాల్సిన వర్క్ అంటూ వచ్చి సిస్టమ్ వర్క్, దాంట్లో రోబోటిక్ వర్క్ ఉంటాయి, మ్యాన్యువల్ వర్క్స్ ఉంటాయి, అన్ని మేడ్ బై
And Hero is the pharmaceutical industry. I think this is a well-known company. And apart from this all, I would like I would like to thank to AP government administrative people and also Palapallu Government College administrative people. Why? Because these and also Nirman organization especially. Why? Because these people are collaborating with each other. Then they bring different types of companies for the placements. This is the right time to take decision. Okay, actually, Hetero is the MNC company. Okay, we are having 36 manufacturing facilities across India, and also we are having 4 overseas units like Russia, China, USA, and also CS countries. Okay, today I am hiring life sciences background people like basic chemistry, MSc chemistry, and also those who are completed ITI fitter for engineering maintenance department. Clear? I think you are all comfortable in Telugu. Okay, my core requirement వచ్చేసి BSc chemistry and MSc chemistry. Salary structure 2.6 lakhs to 3 lakhs వరకు మీకు. ఓకే, ఎవరైతే ఇంట్రెస్టెడ్ ఉన్నారో వాళ్ళు మనకి ఏదైతే రూట్ అసైన్ చేస్తారో అక్కడ అసెంబుల్ అయితే ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఆల్ ద డీటెయిల్స్ అబౌట్ సాలరీ రేట్. ఓకే, థాంక్యూ. మేము వచ్చేటప్పటికి శ్రీరామ్ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ అన్నా. ఇన్సూరెన్స్ గురించి అందరికీ అవగాహన ఉందండి? ఎవరైనా పాలసీ చెప్పడం కానీ చేయడం కానీ ఏమైనా చేశారా? ఓకే, అయితే ఏంటంటే శ్రీరామ్ అనేది ఏంటంటే 50 years నుంచి ఉన్న కంపెనీ అండి. ఆల్మోస్ట్ అన్ని రంగాల్లో ఉంది. ఈవెన్ ఈ ప్రోడక్ట్లు వెళ్ళినా కానీ శ్రీరామ్ అంటే తెలియని వాడు ఎవరు లేరు. మన దగ్గర ఉన్న ప్రజెంట్ ఆపర్చునిటీస్ ఏంటంటే 3 రకాల ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి. దాంట్లో ఏంటంటే ఆన్ రోడ్, ఆఫ్ రోడ్ 2 ఉంటాయి. ఆన్ రోడ్ జాబ్కి రావాలంటే కనుక కొంచెం ఎక్స్పీరియన్స్ అడుగుతాం మేము. ఇన్సూరెన్స్లో కానీ ఎటువంటి ఫీల్డ్ లేకపోతే మార్కెటింగ్లో ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటే మేము తీసుకుంటాము. ఆన్ రోడ్ జాబ్తో వచ్చిన వాళ్ళు అయితే మినిమం డిగ్రీ ఉండాలి. ఆఫ్ రోడ్ వచ్చేటప్పటికి చాలా అంటే ఏజెన్సీ ఇన్సూరెన్స్ వచ్చేటప్పటికి ఏజెన్సీ నుంచి స్టార్ట్ అవుతాయి. ఏజెంట్ అంటారు, ఎల్ఐసి ఏజెంట్ ఉంటారు కదండి, ఏజెంట్ అంటారు. అలాగే ఇన్సూరెన్స్లో 26 కంపెనీలు ఉన్నాయండి. 26 ఎల్ఐసీలు సహా 26 కంపెనీలు ఉన్నాయి. 26 కంపెనీలు శ్రీరామ్ లైఫ్ ఒకటి బెస్ట్ పాలసీస్ డిజైనింగ్ కూడా ఉన్న కంపెనీలు. సేఫ్ శ్రీ సిటీ లొకేషన్ మాది. మీకు అందరికీ ఐడియా ఉందండి శ్రీ సిటీ ఎంఎన్సి కంపెనీ. మాకు మేల్స్ ఆర్ ఫిమేల్స్ బోత్ ఆఫ్ రిక్రూట్మెంట్ ఉంది. ఏజ్ లిమిట్ 18 నుంచి 26 బిలో వాళ్ళు మాత్రమే మాకు ఎలిజిబుల్ ఉంటారు. ఇంటర్ టు డిగ్రీ ఎనీ క్వాలిఫికేషన్స్ బేస్ తోటి మా రిక్రూట్మెంట్ ఉంటాయి. శాలరీ, పిఎఫ్, ఈఎస్ఐ టోటల్ సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా అలాట్ చేసినటువంటి గ్రూప్లో మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది. థ్యాంక్ యూ. ఓకే సార్, వాళ్ళకు కూడా ఇంటర్న్షిప్తో పాటు జాబ్ ఆపర్చునిటీ చూడాల్సిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను. పిల్లలైతే ఉంటారు జాబ్ అంటే కంపెనీ ప్రిపేర్ చేశాక ఒక ఎంప్లాయర్గా రెడీ చేసిన తర్వాత మీరు అది వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోతే వాళ్ళకు కూడా లాస్ వస్తుంది. ఇది గవర్నమెంట్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్లో మనం చదువుకుంటున్నప్పుడు ఒక్కో స్టూడెంట్ మీద కూడా ఇయర్లీ 1.75 lakhs అంటే టోటల్ మీ కంప్లీట్ అయ్యేటప్పటికి స్పెండ్ చేస్తున్నారు ఇయర్లీ. ఇది ఎడ్యుకేషన్ అనేది బిజినెస్ లాగా ఉండదు కాబట్టి ఇది మనది ఈజ్ అవర్ రైట్. కనుక గవర్నమెంట్ కాలేజీలు ఇస్తున్నారు ఫ్రీగా మీకు. కానీ ఎంప్లాయర్ మనకి ఇచ్చేటప్పుడు మీ మీద ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తున్నాడు, మీ స్కిల్స్ నేర్పుతున్నారు. నేర్చుకున్న తర్వాత మీకు అంతా నేర్పి ఇంటర్న్షిప్లో జాబ్లో కంటిన్యూ కాకుండా ఉన్నట్లయితే కనుక వాళ్ళకి నష్టం జరిగే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి మినిమం మీరు ఇంటర్న్షిప్లో చేసిన తర్వాత కూడా 1 year అయినా మినిమం వాళ్ళు అడిగిన టైం మీరు జాబ్ చేసే విధంగా పిల్లలు ముందుకు రావాలి. అట్లాగే స్టూడెంట్స్తో మాట్లాడేటప్పుడు కూడా మీరు ఆ విషయాలు మాట్లాడండి సార్. తర్వాత నేను రిక్వెస్ట్ చేసేది ఏంటంటే చాలా చోట్ల ఇంటర్వ్యూస్ మేము పిల్లల్ని తీసుకెళ్ళాం కానీ ఆఫర్ లెటర్స్ ఇవ్వట్లేదు సార్. ఇవ్వకపోతే మా పిల్లల్ని చాలా చక్కగా పంపించాం. ఎందుకు మేడం ఎక్కడి నుంచి పంపుతారు, ఆఫర్ లెటర్ ఇవ్వట్లేదు అంటున్నారు. అలా కాకుండా మనం ఎంకరేజ్మెంట్ లాగా ఉంటుంది అని మేము ఆఫర్ లెటర్ అందుకని ఇన్ని రోజులు వెయిట్ చేసాం. మీకు అంతసార్లు కరస్పాండెన్స్ చేయడానికి కూడా కారణం అదే.
కాబట్టి మనకి జాబ్ ఆఫర్ లెటర్ ఇచ్చినట్లయితే కూడా మేము గవర్నమెంట్కి చెప్పుకోవడానికి కూడా బాగుంటుంది. మా కాలేజీలో 100కి 80% అంటే ఈ ఆఫర్ లెటర్స్ ఇచ్చినా బాగుంటుందని చెప్పుకోవడానికి బాగుంటుంది. ఆన్ విల్ జాయిన్ సార్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. నౌ వీ విల్ క్లోజ్ దిస్. మార్నింగ్ 6 దెన్ రొటేషన్ 6 ఉంటుంది. ప్లస్ సైకిల్లో వచ్చినప్పుడు 2 షిఫ్ట్లే రన్ అవుతున్నాయి. సో ఇది డీటెయిల్స్, శాలరీ డీటెయిల్స్. మీకు ఎవరైతే ఎలిజిబిలిటీ సార్ మేము 4 రోజు